Literature Festival. Today's panel, we have Kannada Nava Rupantara, Rebooting Kannada for the Future. And the panelists are Rudraprasad Ian, Vasant Shetty, and Sandeep K. This would be moderated by Trilochana. I would like to introduce our panel to all of you guys. Rudraprasad Nanjundappa is a social media evangelist and an IT professional, co-founder of www.kannadadabarute.com and www.iknowkannada.com, an initiative to help non-Kannadiga friends learn spoken Kannada. His team has also launched an Android app and undertakes various other initiatives in the virtual and real world to promote the cause. They are also in the process of introducing a new and effective way of learning Kannada for Kannadigas themselves, especially focused at metro crowd who can speak Kannada but are challenged in reading and writing Kannada effectively. Our next panelist, Vasant Shetty, is a software professional and is a part of Banvasi Balaga, a think tank operating from Bengaluru that focuses on mother tongue-based education reforms, linguistic reforms in Kannada, Kannada-centric consumer movement and language planning initiatives. A columnist with Udayavani Kannada Daily, where he writes a weekly column called Kannada Jagattu, which primarily talks about languages, language movements, language reforms across the world and tries to juxtapose those learnings with Kannada. He's involved with a few language planning projects in Kannada as well. Sandeep K.N., a software engineer, was instrumental in building Kannada Dictionary, which is a lexical companion to Wikipedia. A key contributor to Pada Kannada Padane group, a community-involved project to coin new, simple-to-use Kannada words for many complex language domains. He's a part of Honalu Portal, which is trying to bring contemporary science and technology corpus from English to Kannada in easy-to-comprehend form of Kannada. Our moderator, Trilochana, is a blogger and engineer. He has been a key contributor in teaching Kannada. He has acted in a couple of plays. And I would like all of you guys to welcome our panels, and I would like you guys to take care of the discussion. Thank you. ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಕನ್ನಡದ ನವ ರೂಪಾಂತರ. ಕನ್ನಡ ಸರಿಸುಮಾರು 2000 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹುಟ್ಟು, ಮರು ಹುಟ್ಟು, ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ನಾವುಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಈಗ ಜಾಗತೀಕರಣದ ಒಂದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಯಾವ ದೇಶ ಕೂಡ ಅಥವಾ ಯಾರು ಕೂಡ ಜಾಗತೀಕರಣದಿಂದ ಹೊರಗಿದ್ದು ನನಗೆ ಜಾಗತೀಕರಣ ಬೇಡಪ್ಪ, ನಾವು ಮೊದಲು ಏನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ 2000 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಜಾಗತೀಕರಣ ಬೇಕು ಬೇಡ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ಈಗ ನಾವು ಜಾಗತೀಕರಣವನ್ನ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಈ ವಸ್ತುಲಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಜಾಗತೀಕರಣದ ಜೊತೆ, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿಗಳು ಯಾವುವು, ಮತ್ತೆ ಅದರ ಜೊತೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿಗಳು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಚಾಲೆಂಜ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ, ಅವುಗಳು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಂದು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದೀವಿ. So globalization has sparked a kind of challenges as well as the opportunities for Kannada. So what are the developments which are happening in Kannada to cope up with this challenge or the opportunities sparked by globalization? So we can start by Vasant. Namaskara. I think we'll be talking in English and Kannada to actually try and put the perspective for many non-Kannada languages also. Because whatever challenges Indian languages are facing, it is not unique to Kannada. Very obviously the same challenges are being faced by Tamil, Telugu or even smaller languages of Northeast, right? In this context, we need to
look at globalization. Generally, when people talk about globalization, it's only about economic globalization and whether that alleviates poverty, whether that helps in bringing people out of poverty, things like that. But we also need to see that globalization puts a unique set of challenges in front of language communities also. Right? If you look at globalization, globalization is not a new phenomenon. So it is there from 16th century itself, like in various forms. But the kind of tight integration what we are now seeing is a last maybe 4 to 5 decade phenomenon. So ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಜಾಗತೀಕರಣ ಗ್ಲೋಬಲೈಸೇಷನ್ ಬಂದಾಗ ಭಾಷೆಗಳ ಮುಂದೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಭಾಷೆಗಳ ಮುಂದೆ ಎರಡು ತರ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಇದೆ. ಈಗ ಒಂದು ಯಾವ ಭಾಷೆಗಳು ಗ್ಲೋಬಲೈಸೇಷನ್ ಆನ್ ಟಾಪ್ ಇದ್ವು ಅಂದ್ರೆ ಕಲೋನೈಸಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಆಗಿ ಯಾವ್ದು ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವು, ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಫ್ರೆಂಚ್, ಜರ್ಮನ್, ಇವರೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರು ದೇವರ್ ಇನ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇನ್ ದಟ್ ಸೆನ್ಸ್. ಬಟ್ ಯಾವುದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೈನಾರಿಟಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಅಥವಾ ನಾಟ್ ಸೊ ರೆಡಿ ಟು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೋಬಲೈಸೇಷನ್, ಕನ್ನಡ, ತಮಿಳ್, ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ದೇ ಆರ್ ಫೇಸಿಂಗ್ ಯುನಿಕ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್. ಹೇಗೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ. ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ನನ್ಗೆ ಅನ್ಸೋದು ಗ್ಲೋಬಲೈಸೇಷನ್ನ ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಫೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ there are many lessons we can draw from Germans, French and English community. So ನನಗೆ ಅನ್ಸೋದು ಅಂದರೆ ಗ್ಲೋಬಲೈಸೇಷನ್ ಒಂದು ಯುನೀಕ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೂಡ ಹೌದು. ಏನಂದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಗಳನ್ನ ಮುಂದಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಓಪನ್ ಆಗಿರ್ತೀವಿ ಚಾಲೆಂಜಸ್ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅನ್ನೋದು ಸುತ್ತ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. maybe you can talk more when we go on. ಪ್ರಸಾದ್, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಅನಿಸಿಕೆ, ಈಗ ಗ್ಲೋಬಲೈಸೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂಥರ ಈ ನೋ ಬಾರ್ಡರ್, ಇಲ್ಲಿ ಬಾರ್ಡರ್ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ವಸುದೈವ ಕುಟುಂಬಕಂ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಆಸ್ ಅ ವಿಶ್ವಮಾನವರಾಗಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇಂಥ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಾರ್ಡರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೀವು ಯುವರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್, ಲೈಕ್ ವಿಶ್ವಮಾನವ. ಇಂಥ ಸಿಚುವೇಶನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಚಾಲೆಂಜಸ್, ಯಾವ ರೀತಿ ಚಾಲೆಂಜಸ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ? ನಮಸ್ಕಾರ, ಪ್ರಸಾದ್. ನನಗೆ ಗ್ಲೋಬಲೈಸೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಐ ವುಡ್ ಈಕ್ವೇಟ್ ಇಟ್ ಟು ಮೈಗ್ರೇಷನ್. ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಗ್ಲೋಬಲೈಸೇಷನಿಂದ ತುಂಬ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಿಟಿ ಲೈಕ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್, ನಮ್ಮದು ಎಕನಾಮಿ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಅದನ್ನು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಬೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತುಂಬ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಇವಾಗಿನ ರಿಯಾಲಿಟಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಫಾರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ರಿಗಾರ್ಡ್ ಆಫ್ ತುಂಬ ಜನ ಹೊರ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ವುಡ್ ಮೈಗ್ರೇಟ್ ಟು ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ವೇರ್ ಇಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಸೆನ್ಸ್. ಸೊ ಒಂದು ರೀಸೆಂಟ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾನಲ್ಲಿ ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ಬಂದು ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಆಬ್ವಿಯಸ್ ದಟ್ ಮುಂಬೈ ಟಾಪ್ಸ್ ದ ಮೈಗ್ರೇಷನ್, ರೈಟ್? ಬಿಕಾಸ್ ಅದು ತುಂಬ ದಿವಸಗಳಿಂದ ಒಂದು ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸಿಟಿ ಆಗಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಆದರೆ ವೆನ್ ಯು ಲುಕ್ ಅಟ್ ಮೈಗ್ರೆಂಟ್ಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಹೈಲಿ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಅಂಡ್ ಎಜುಕೇಟೆಡ್, ಅದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಟಾಪ್ಸ್. ಅಗೇನ್ ವೆರಿ ಆಬ್ವಿಯಸ್ ರೀಸನ್, ಬಿಕಾಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಹಬ್ಬ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಸೊ ಆ ಥರ ಒಂದು ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದ್ದಾಗ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ವೇರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಕಾಸ್ಮೋಪಾಲಿಟನ್, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಓಪನ್ ಹಾರ್ಟೆಡ್, ಎಲ್ಲ ಥರ ಕಲ್ಚರ್ಗಳು ಕೋಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಆ ಥರ ಒಂದು ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ದಟ್ ಪೀಪಲ್ ಮೈಗ್ರೇಟ್ ಫಾರ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಟೆನ್ ಟು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್. ತುಂಬ ಜನ ನಾವು ನಮ್ಮ ನಾನ್ ಕನ್ನಡಿಗ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇ ಫೀಲ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ದರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ತುಂಬ ಜನ ದೇ ವಾಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸೆಟಲ್ ಡೌನ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಕಂಫರ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದರ ಮಧ್ಯೆ somewhere there is also an opportunity to promote the local culture and language. Other research ಪ್ರಕಾರ almost 48% of highly educated migrants come to Bangalore. That is within India migration population ನೋಡಿದ್ರೆ. So ಅದು it is a challenge and also an opportunity. ಅಷ್ಟು ಜನ educated migrants from across the countries and within India from across the states Bangalore anta city ಬಂದಾಗ it gives us a very unique opportunity that we should definitely grab. ಕನ್ನಡ ಒಂದು ಕಲ್ಚರು, ಕನ್ನಡ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನಾವು ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಒಳ್ಳೆ ಸೆಟಪ್ ಬೇರೆ ಯಾವುದು. ಸೊ ಈ ಥರ ನಾನ್ ಕನ್ನಡಿಗ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇರೋದನ್ನು ಹೌ ಡು ವಿ ಎಂಗೇಜ್ ದಮ್? ದೇರ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಪ್ರೋಚಸ್. ಒಂದು ತುಂಬ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಫೆನೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ತುಂಬ ಕಲ್ಚರ್ ಫೆನೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ನಾವು ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಒನ್ ಗುಡ್ ಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ when you compare to some of the other cities or even countries, that we are very open and very
open for different cultures. So ಅದೇ ಸೆಟಪ್ನ ನಾವು ರಿಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನಾವು ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಸಿ ವೆರಿ ಥ್ರೆಟ್ನಿಂಗ್, ಇಟ್ಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್. ಒಂದು ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಸೊಸೈಟಿನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಬರೋರಿಗೆ ಇದು ಎರಡನೇ ಮನೆ ಅಂತ ಅನಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿರೋರ್ಗು ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದವರು ನಮ್ಮವರೇ ಅನಿಸ್ಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಆರ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ನೀಡ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಬರೋರು ಅಲ್ಲಿನ ಲೋಕಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ದಮ್ ಟು ರೈಟ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಅ ಬುಕ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ, ಬಟ್ ಬೇಸಿಕ್ if they can talk basic spoken Kannada with the localites, it becomes very important and it establishes a immediate connect. So ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಅದನ್ನ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸಂದೀಪ್, ಜಾಗತೀಕರಣ ವಸಂತ್ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಜಾಗತೀಕರಣ 16ನೇ ಶತಮಾನದಿಂದ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಈ 1980ರಿಂದ ಅದರಿಂದ ಇತ್ತಲಾಗೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಯುಗ ಶುರುವಾದ ಮೇಲೆ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಥವಾ ಏನು ಡಿಜಿಟಲ್ ಯುಗ ಈ ವರ್ಲ್ಡನ್ನ ಸಮತಟ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇಂತಹ ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲಿ ಈ ಸಣ್ಣ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ಗಳು ಅಥವಾ ರೀಜನಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್, ಈ ಕನ್ನಡ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಸರ್ವೈವ್ ಆಗೋಕೆ ಅಥವಾ ನಾವು ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವಿಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಮುಂದಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? ನಮಸ್ಕಾರ. ಈಗ ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಒಂದು 50 ವರ್ಷ ಈಗಿರೋವಂಥ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿ ವಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಈ ಥರದ್ದು ಯಾವುದೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆಗ ಅವಾಗ ಒಂದಷ್ಟು ವಲಯಗಳನ್ನ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ, ಅವಾಗಿದ್ದಂಥ ವಲಯಗಳನ್ನ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಏನೇನು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇದೆ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಬಹುಶಃ ಒಂದಿಷ್ಟಲ್ಲಿತ್ತು ಸರ್ಕಲ್ ಹಾಕಿ. ಅಂದರೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಆಯಿತು, ಸಂಗೀತ ಆಯಿತು, ಅಥವಾ ಸಿನಿಮಾ ಆಯಿತು, ಅದೆಲ್ಲ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಬೇರೆ ಒಂದಷ್ಟು ಇವಾಗ ಅಂದರೆ ಬೇಸಿಕ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಷ್ಟಿತ್ತು. ಬಟ್ ಈಗ ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ 80ರ ದಶಕ ಆದಮೇಲೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬೂಮ್ ಬಂದಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ಬೂಮ್ ಬಂದಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಕಪಲ್ಡ್ ವಿತ್ ಗ್ಲೋಬಲೈಸೇಷನ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ತುಂಬ ರ್ಯಾಪಿಡಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಂಗಾದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿರೋದು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಲೆಚ್ಚೆ ಇವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದಷ್ಟು ಬ್ಲಾಗ್ ಇದೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ, ಒಂದಷ್ಟು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇದೆ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಒಂದಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತು ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಇರುವಂಥ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಒಂದಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದೇ ಒಂದು ರೇಸಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅದೇ ಒಂದು ವೆಲಾಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಕ್ಯಾಚಪ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ತೊಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬಲ್ಲವನು ಇಡೀ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ಪೇಸ್ ಅವನಿಗೆ ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಅಬೌಟ್ ಇನ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಸ್ಪೇಸ್. ಬಟ್ ಕನ್ನಡ ಬಲ್ಲವನ್ ಮಾತ್ರ ಅದು ಚಿಕ್ಕದಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಕೇಪಬಿಲಿಟೀಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನನಗೆ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಆನ್ಲೈನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಏನೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಏನೇ ಆದ್ರೂ ನಾನು ತೊಗೋಬೋದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್. ಬಟ್ ಇವತ್ತು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಶಾಪಿಂಗ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಯಾವುದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಎನೇಬಲರ್ಸ್ ಅವೆ. ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ಎನೇಬಲರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ಇವತ್ತು ಬಹುಶಃ ಒಂದು 70-80% ಜನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತದಿಂದನೂ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲೇ ಓದ್ಕೊಂಡು ಬರುವಂಥ ಜನ ಇವತ್ತಿಗೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಸೊ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅಂಥವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂಥರ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇದಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದಟ್ ವಿ ಆಲ್ಸೋ ರ್ಯಾಪಿಡ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್. ಪ್ರಸಾದ್, ಯು ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಮೈಗ್ರೇಷನ್. ಸೊ ಜಾಗತೀಕರಣ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ಇಸ್ ಇನ್ಎವಿಟಬಲ್. ಈಗ ನಾವುಗಳು ಕನ್ನಡಿಗರು ಹೋಗಿ ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು, ಅಥವಾ ಜರ್ಮನ್ಸ್ ಬಂದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು, ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾರೋ ಹಾಂಗ್ಕಾಂಗಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು, ಇದು ಸಹಜ. ಈ ಮೈಗ್ರೇಷನ್ನ ನಾವು ಕನ್ನಡಿಗರಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆನ ಮಾತಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಆಸ್ ಅ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಆ ಮೈಗ್ರೇಟೆಡ್ ಆಗಿರೋರ್ನ ಇಂಬೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು? ನೀವು ಇದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಆಗಲೇ, ಇಂಬೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅಥವಾ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂತೇಳಿ. ಇಸ್ ಲೈಕ್ ನಮ್ಮ ಲೋಕಲ್ ಬಾಡಿಗಳಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಸೆಟಪ್ಪಲ್ಲಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಲೈಕ್ ವಾಟೆವರ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಲೈಕ್ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾಗಲಿ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಆ ಥರದ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಇದೆಯಾ ಫಾರ್ ಔಟ್ಸೈಡರ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಲರ್ನ್ ಅ ಲೋಕಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂಡ್ ಬಿಕಮ್ ಒನ್ ಅಮಾಂಗ್ ದ ಲೋಕಲ್ಸ್?
ನನಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಕನ್ನಡ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಏನು ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಆಗಲಿ ಒಂದು ಆ್ಯಪ್ ಆಗಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಥವಾ ಅದರಿಂದ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಿದೆ, ಹೌ ಇಸ್ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ದಿ ನಾನ್ ಕನ್ನಡಿಗಾಸ್ ಟು ಲರ್ನ್ ದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಸಾದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಖಂಡಿತ. ಸೊ ಗ್ಲೋಬಲೈಸೇಷನ್, ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಮ್ಮದು ಇಟ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಎಕನಾಮಿ. ಸೊ ದರ್ಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಫಾರ್ ಅಸ್ ಟು ಆಲ್ಸೋ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಸಿ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ತುಂಬ ಕಡೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, US ಇರ್ಬೋದು, ಯುರೋಪ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹಲವಾರು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಹಲವಾರು ಕಲ್ಚರ್ಸ್ ದ ವೇ ದೇ ಅಡಾಪ್ಟೆಡ್ ಟು ಗ್ಲೋಬಲೈಸೇಷನ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವೆರಿ ಎವಿಡೆಂಟ್ ರೈಟ್. ಸೊ ಒಂದು ವಿಷಯ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ನಿಗಳಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲಲ್ಲೇ ನೋಡಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಜನ ನಾನ್ ಕನ್ನಡಿಗರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ತುಂಬ ಆತ್ಮರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ somewhere you realize that there is a barrier because of their inability to link to the language. ನೀವು ಇವಾಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು IT ಕಂಪ್ನಿಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ, ಒಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ, ಫಾರ್ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜರ್ಮನಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. So for anybody who has to travel to an European country, especially short term ಆದರೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ, but if you have to travel long term to a place like Germany, you have to invariably learn. ನಿಮಗೆ ಜರ್ಮನ್ ಬರದೇ ಹೋದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ವೈವ್ ಆಗೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಆ ಥರ ಒಂದು ವೆರಿ ರಿಜಿಡ್ ಸೆಟಪ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾಲಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಅ ಬೋನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಅ ಬೇನ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೋನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಅದರಿಂದಾಗಿ ತುಂಬ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅ ಬೇನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಸಮ್ವೇರ್ ಒಂದು ಲೋಕಲೈಸ್ಡ್ ಫ್ಲೇವರು, ಕಲ್ಚರ್, ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಲೂಸಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ. ಸೊ ನಾವು ಪರ್ಸನಲಿ ನಾನು ಐ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ಕ್ವೈಟ್ ಅ ಬಿಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ದ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ opportunity that I have been given work-wise. I've traveled extensively US ನಲ್ಲಿ, Europe ನಲ್ಲಿ, in Asia back also. ಕೆಲವು ಕಂಟ್ರೀಸ್ ನಲ್ಲಿ because English has become a global language and thankfully ನಮಗೆ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ English comes quite naturally, more than mother tongue. In some places like Bangalore, maybe ironic actually, mother tongue ಇತ್ತ the other language comes naturally first. It's ironical but also it is the reality. For example, on Germany and there. Now, if you were to just look at the GDP, India's GDP is around $1.8 billion. Even the German GDP ನೋಡಿದ್ರೆ it is almost 2.5 times of Indian GDP. Chinese GDP ನೋಡಿದ್ರೆ it's again almost 5 times of Indian GDP. Similarly, Japanese GDP ನೋಡಿದ್ರೆ it is almost 3 times of Indian GDP. Now, these are the countries which have thrived using their local language. ಅವ್ರದ್ದೇ ಸ್ವಂತ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಸುತ್ತ there's lot of economic opportunities developed. ಇವಾಗ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಓದಿರ್ಬೋದು ಅಲಿಬಾಬಾ ಅಂತ ಒಂದು ಇಟ್ಸ್ ಬಿಗ್ ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪ್ರೈಮರ್ಲಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಇನ್ ಚೈನಾ. ಅದು ನ್ಯಾಸ್ಡ್ಯಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಆದಾಗ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೋ ಫಾರ್ ಇನ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಕೈಂಡ್, ಇನ್ ದ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಕೈಂಡ್, ಇಟ್ಸ್ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ IPO that got registered on NASDAQ. So just imagine the opportunity a local language also provides, commerce-wise also. China is being such a controlled economy. ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಂಥ ಒಂದು e-commerce company is so big and probably not even a Walmart or any other such companies when they registered their IPO. So ನಾನಾ ಥರದ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಯಾವ ಥರ ನಾವು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸರ್ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಬರುತ್ತೆ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಹೇಳಿ, ಬಿಕಾಸ್ ನಾನದನ್ನು ಐ ಫೈಂಡ್ ಇಟ್ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್. ಯಾಕಂದರೆ ಜನರಲಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಅಥವಾ ಇನ್ ಅದರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಹೋಗ್ತೀರಾ ವೆಬ್ಬಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವೆಬ್ಬಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓದ್ಕೋಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ಅದನ್ನೊಂದು ಹೇಗೆ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ, ಹೌ ಡಸ್ ಇಟ್ ಸೌಂಡ್, ಐ ಮೀನ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಕನ್ನಡ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಇಟ್ ರೈಟ್ಲಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಇಟ್ ರೈಟ್ಲಿ ದಟ್ ಶುಡ್ ಫಾಲ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಇಯರ್ಸ್, ರೈಟ್? ನಿಮ್ಮ ಕಿವಿ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಹೌ ಡಸ್ ಇಟ್ ಸೌಂಡ್, ಅದು ಹೇಗೆ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಸೌಂಡ್ ಹೇಗಿದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಅದು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಥ್ರೂ ಆಡಿಯೋ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಅದನ್ನ ಅವ್ರ ಆ್ಯಪಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಅದು ಐ ಥಿಂಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳುವ ಎಷ್ಟು ಮತ್ತೆ ಬರ್ತೀನಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರ ಹತ್ರ. ಈಗ ವಸಂತ್ಗೆ ಕ್ವೆಶನ್. ವಸಂತ್, ಇವಾಗ ಜಾಗತೀಕರಣದಿಂದ ಈಗ ಸುಮಾರು ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಬೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಲೈಕ್ ಈ ಪಿಜ್ಜಾ ಹಟ್ಗಳು ಮತ್ತೆ ಬರ್ಗರ್ಗಳು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋಷ್ಟು ಈ ನಮ್ಮ ಬ್ಯೂರಾಕ್ರೇಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ಸ್ಗಳು ಜನನ ಅಷ್ಟು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಹೌ ದಿಸ್ ಲೈಕ್ ಈ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಇವ್ರು ಯಾವ ಥರ ಈ ಜಾಗತೀಕರಣದ ಮೇಲೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಂಡ್ ಭಾಷೆ ಯಾವ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಂಪನಿಗಳು ಥಿಂಕ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಆಕ್ಟ್ ಲೋಕಲ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಸುಮಾರು ಮೆಕ್ಡೊನಾಲ್ಡ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಕನ್ನಡದ ಹಾಡುಗಳನ್ನೇ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಗ್ಲೋಬಲೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಭಾಷೆನ?
ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ನಾವು ಏನು ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 91ವರೆಗೂ ಇಂಡಿಯಾ ಎಕನಾಮಿಕ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ಗೆ ಓಪನ್ ಆಗದೆ ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಆಲ್ ದಿ ಹೈಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕಾನಮಿ ಇಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬೈ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋ ಥರ ಇತ್ತು. ಸೊ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಟಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಈಗ ನಾನೊಂದು ಫೋನ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಹಾಳಾಗಿದೆ ಮನೆಯದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೇ ಟೇಕ್ 3 months ನೀವು ಬ್ರೈಟ್ ಮಾಡಿ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಥರ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಅದೇ ಯಾವಾಗ ಬದಲಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಯಾವಾಗ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ಗೆ ಎಕನಾಮಿಯಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು, ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಬಂತು, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬಂತು, ಎಲ್ಲ ಬಂತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಎಮರ್ಜ್ ಆಗಿರೋದು ಒಂದು ಮೇಜರ್ ವಿಷಯ ಏನಂತಂದರೆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಎಂಟಿಟಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಗ್ರಾಹಕ ಅನ್ನೋನಿಗೆ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ ಬಂತು. ಬಿಕಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಪನಿಗಳು ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕಾಗಿ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಿರೋದೇ ಗ್ರಾಹಕನ ಹಿಂದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಆ ಗ್ರಾಹಕನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಭಾಷೆಯನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ, ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಿಯಾಗಿ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಈಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿ ಮೆಕ್ಡೊನಾಲ್ಡ್ಸ್ ಇರಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಇರಲಿ, ಅವ್ರು ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿನ ಗ್ರೌಂಡ್ ರಿಯಾಲಿಟೀಸ್ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮೇ ಬಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸರ್ವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೇನಾಗಿದೆ ಅವರೆಲ್ಲ ರೆಫರ್ ಮಾಡೋ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸರ್ವೇಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇದರ್ ಮುಂಬೈ ಬೇಸ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಡೆಲ್ಲಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅವರ ಒಂದು ನೋಷನ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂದರೆ ಹಿಂದಿ ಅಂತ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದೇ ಥಿಂಕ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂದರೆ ಹಿಂದಿ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಹೌ ಡು ಯು ಚೇಂಜ್ ಇಟ್? ಅದನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಕೆ ಒಂದು ಇದರ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ನವ್ರು ಲೆಜಿಸ್ಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲ, ನೀವು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಏನೇ ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ನೀವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ನವರು ಏನೇ ಒಂದು ಕಾನೂನು ನಿಯಮ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತರೋದು ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಕಷ್ಟದ ವಿಚಾರ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ಈ ಕನ್ನಡ ಚಳವಳಿಗೆ ಒಂದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪೀಸ್ ಆಗಿ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ IT ಸೆಕ್ಟರಲ್ಲಿ ಒಂದು 10-12 ಲಕ್ಷ ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಡೇಟಾ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು 6-7 ಲಕ್ಷ ಜನ ಕನ್ನಡದವರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಸೊ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿಲಿ ಜನ ಇವತ್ತು ದುಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ದುಡ್ದಿರೋದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮನೆಗೆ ತಗೊಂಡು ಹಳ್ಳಿಲೇನು ಇಡಲ್ವಲ್ಲ, ಅವ್ರು ದುಡ್ದಿರೋ ದುಡ್ಡನ್ನ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದೇ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಮೆಕ್ಡೊನಾಲ್ಡ್ಸ್ ಹೋದ್ರೆ, ಮಾಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದೇನೋ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ATMಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಅವರೆಲ್ಲ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಅವ್ರ ಮೂಲಕ ನೀವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಉಳಿಸೋ ಕೆಲಸನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಅವ್ರಗಳಿಗೆ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಏನೋ ಒಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್, ನೀವು ಕನ್ನಡನ ಉಳಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಕೇಳಿ. ಈ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಾನಸಿಕವಾದ ಬದಲಾವಣೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ 10 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡನ ಒಂದು ರಿವೈವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ನಾನು. ಬಟ್ ಈ ಜಾಗತೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ಈಗ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಈ ಮೆಟ್ರೋ ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ರೆ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ರೆ ATM ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಈಸಿಯಾಗಿ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ರೆ ಆ ಭಾಷೆಗಳೇ ಈಗ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅವ್ರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇರೋ ತರನೇ ಬಳಸ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಇಂದ ತಗೊಂಡು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಈಗ ಒಂದು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕಂಪ್ನಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಬಗ್ ಪ್ರೋನ್ ಆಗಿರುತ್ತಾ? ಖಂಡಿತ ಇರಲ್ಲ. ಅದು ಹೇಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಜನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಂತರ ನಿಧಾನ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತಲ್ವಾ. ಹಾಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ATM ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೇಬಿ ಒಂದು 4-5 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ATM ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಅನಿಸ್ತಿತ್ತು. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಥರ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಈ ಥರದಕ್ಕೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿ, ಈ ಥರದ ಕನ್ನಡ ಪದ ಬಳಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಸುಧಾರಣೆ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಏನಂತಂದ್ರೆ ಜನರಲಿ ಆಮೇಲೆ ಬರ್ತೀನಿ ಆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ಗೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಉದಾಹರಣೆ, ಈ ತಿಂಡಿ ತಿನಿಸುಗಳಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮೊದಲು ಈ ಜನ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ರಾಗಿಯಿಂದ ಬರೀ ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ಎಲ್ಲ ಅಂಬ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂತಿದ್ರು. ಈಗ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳಿಗೆ ರಾಗಿ ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ ತಿನ್ಸಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ರಾಗಿ ಬಿಸ್ಕೆಟು, ಈ ರಾಗಿ ಕಾರ್ನ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸು ಈ ತರದೆಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ. ಆ ತರ ನಾವು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಾಗಿ ನೋಡಿದ್ರು ಈ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಮೆಥಡ್ಗಿಂತ ಈ ಈಗ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳುಗಳೆಲ್ಲ ಈ ಡಿವೈಸ್ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಡಿವೈಸಸ್, ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಗ್ಯಾಡ್ಜೆಟ್ಸ್, ಐಪ್ಯಾಡ್, ಐಫೋನ್ಗಳು, ಈ ತರದ್ರಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಬಳಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಇವಾಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ, ಮತ್ತೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು? ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಪುಸ್ತಕ ಓದಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಳುಗಳು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಅವ್ರ ರೀತಿ ಆ ದಾರಿಯಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ಅವರು ಕನ್ನಡ ಕಲಿಸೋ ತರ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಮೊದಲು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಕನ್ನಡ.com ಅಂತ ಒಂದು ಬಹುಶಃ 90 ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬಂತು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಬರೋಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎನೇಬಲ್ಮೆಂಟ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಫಾಂಟ್ ಇಂದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿತ್ತು, ಫಾಂಟ್ ಮತ್ತೆ ರೆಂಡರಿಂಗ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದು ಮತ್ತೆ ಯುನಿಕೋಡ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಒಂದಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿತಿದ್ದಾಯಿತು. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ರೆಂಡರಿಂಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿತ್ತು. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ದಾಟ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಇವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ರು, ಅದು ಬಹಳಷ್ಟು ನಾವು ದಾಟಿದೀವಿ ಅಂತ. ಕನ್ನಡ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದೆಲ್ಲ ದಾಟಿದ್ವಿ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಈಗ ಇವತ್ತು ನೋಡಿದ್ರೆ
ಒಂದಷ್ಟು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಗಳಿದೆ, ಒಂದಷ್ಟು ಬ್ಲಾಗ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಹಾಗೆ ಆ್ಯಪ್ಸ್ ಇದೆ. ಈಗ ಇವರೇ ಕನ್ನಡ ಬರುತ್ತೆ .com ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಈಗ ಡಿಕ್ಷನರಿ ಇದು ಒಂದಷ್ಟು ಆ್ಯಪ್ಸ್ ಇದೆ. ಕನ್ನಡ ಕೀಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಇದೆ, ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮೊದಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಅಂತ ಒಂದು ಫೋನ್ ಮತ್ತೆ ಒಂದಷ್ಟು ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಈಗ ಕನ್ನಡ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ಸಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಈ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾ ಮತ್ತೆ ವಿಕ್ಷನರಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಕನ್ನಡನ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸೇ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು 14-15 ಸಾವಿರದಷ್ಟು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ವಿಕ್ಷನರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಫೋಕಸ್ಡ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಬಹಳ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಅಂದರೆ ನೀವು ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾ ಹೋಲಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ವಿಕ್ಷನರಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪದಗಳಿದೆ. ಇವತ್ತು 2.5 ಲಕ್ಷ ಪದಗಳಿದೆ. ಸೊ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಒಂದು 5 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ನೋಡಿದಾಗ ವಿಕ್ಷನರಿಯಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಒಂದು 200-250 ಪದಗಳಿತ್ತು. 252 ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಬಹಳ ಮುಂದುವರೆದು ಇವತ್ತು 2.5 ಲಕ್ಷ ಇದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಹಳ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ಶಾಪಿಂಗ್ ಪೋರ್ಟಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಏನೋ ಕೊಂಡ್ಕೋತೀನಿ ಅಥವಾ ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕನೇ ಕೊಂಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ನಾವೇನೋ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೀವಿ, ನಮ್ಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬರುತ್ತೆ, ನಾವು ಇದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ನು ಆಗಿದ್ದೀವಿ, ನಮ್ಗೇನು ತೊಂದರೆ ಆಗದೆ ಇರ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ಈಗ ತುಂಬಾ ಜನ ಇದಾರಲ್ಲ, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಸಣ್ಣ ಟೌನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ಸ್ ಇದೆ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇದೆ, 3G ಇದೆ. ಸೊ ಇಂಥವರೆಲ್ಲ ಈಗ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಸಾಕಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚಪ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಆಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅದು ಕ್ಯಾಚಪ್ ಆಗದೆ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದು ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾರ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ, ಏನಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಪೆನೆಟ್ರೇಷನ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಆಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಆಗಿ ಅಂದ್ರೆ Tier 2, 3 ಟೌನ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ಊರುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇವತ್ತು. ಸೊ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಅದಾದ್ರೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಚೀಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 2,000-3,000ಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ಸ್ ವಿತ್ ಗುಡ್ ಕೇಪಬಿಲಿಟಿ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವೆರಡು ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಹಳ್ಳಿಲೂ ಇವಾಗ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇವೆರಡು ಆದಾಗ ಆ ಒಂದು ಹೊಸ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಕಾಣಿಸೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು? ವಿಕ್ಷನರಿ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೆಲಸ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಗೂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನೋ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಪದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಹುಡುಕಿದ್ರೆ ಗೂಗಲ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ವಿಕ್ಷನರಿ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ತಗೊಂಡ್ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ವಿಕ್ಷನರಿ API ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಟು ಗೂಗಲ್. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಮೀನಿಂಗ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಕನ್ನಡನ ದಿನ ಕಾಣಿಸೋ ಹಾಗೆ ಬಳಸೋದಕ್ಕೆ ಸುಲಭ ಆಗೋ ರೀತಿಲಿ, ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬಂದಿದೆ, ಅದನ್ನ ತಕ್ಷಣ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ನೀಟಾದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬರ್ಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಬರೋ ರೀತಿಲಿ ಅಲ್ಲ. ಮೊನ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮೂತ್ರ ತೆರಗಡೆ ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಅದೇ ATM ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ATM ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಕನ್ನಡ ಅಂದ್ರೆ ಬಳಸೋ ರೀತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಬಹುಶಃ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಎನೇಬಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಎಡವೆಯಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು. ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದ್ರೆ, ಇದುವರೆಗೂ ನಾವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಂದಷ್ಟು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಜನರು ಏನು ನುಡಿತಾರೆ ಅಥವಾ ಆಡ್ಮಾತಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕನ್ನಡ ಇದೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುವಂತ ಕನ್ನಡ ಏನಿದೆ, ಅದರಿಂದ ಬಹಳ ದೂರವಾಗಿರುವಂತ ಕನ್ನಡ ಪದಗಳ ಬಳಕೆನೇ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ನೀವು ಇವತ್ತಿನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇರ್ಬೋದು, ಇದಿರ್ಬೋದು. ವಿಕ್ಷನರಿ ಮತ್ತೆ ಎಟಿಮಾಲಜಿ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ಬರ್ತೀನಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸಾರಿ. ಸೊ ಪ್ರಸಾದ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸಮಥಿಂಗ್? ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ನೀವೇನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೀರಾ, ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಇವರಿಬ್ಬರು ಹೇಳಿದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ತರಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಕ್ವೈಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಒಂದು ವಸಂತ್ ಅವರು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರಿಸಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರು, ಇನ್ನೊಂದು ಸಂದೀಪ್ ಅವರು ಕನ್ನಡ ಪದಗಳನ್ನೇ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಇನ್ನೊಂದು ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಕನ್ನಡನ ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರ ರೀತಿನೂ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಾದ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಈ ಅರ್ಬನ್ ಕ್ರೌಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ನಾನು ಅದೇ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳೋಣ ಅಂತ ಇದ್ದೆ. ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈಗ ಮೈಗ್ರೇಟೆಡ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಕಲ್ಸೋದ್ಕಿಂತ ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಓದಿರೋ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಕಲಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಈಗ BBMP ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗೋ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಆಫೀಸ್ಗೆಲ್ಲ ಈಗ ನಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಕಡೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ, ಏನಾದ್ರು ಅರ್ಜಿ ತುಂಬೋದು ಅಥವಾ ಬಿಲ್ ಕಟ್ ಬರೋದು ಅಥವಾ ಅಂತವೆಲ್ಲ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದು, ಈಗ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಈಗ ಅದೇ ಈಗ ಮದುವೆ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಹೋಗಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು, ಇಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಓದಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಬರೆಯೋಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಅರ್ಜಿಗಳು ಕಷ್ಟವಾಗಿರ್ತವೆ. ಅರ್ಜಿಗಳು ಈಗ ಆಮೇಲೆ ಒಬ್ರು ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಇದು ಇಲ್ಲಿ ತಂದೆ ಹೆಸರು, ಪಿತೃವಿನ ಹೆಸರು ಅಂತಲೂ ಬರೆದು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಏನೋ ಅರ್ಜಿಗಳಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಯಾವ ತರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಟೂಲ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಈ ತರ ಮಕ್ಳಿಗೆ? ಈಗ ಅರ್ಬನ್ ಏನೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳು ಓದಿರೋರು, ಲೈಕ್ ಈಗ ಬ್ಲೇಮ್ ಗೇಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಏನೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಎನೇಬಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಹಂಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಮುಂದಿನ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಏನೋ ನಾವುಗಳು ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ.
ಅದೇ ನಾ ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಟು ಇಟ್. ಬಹುಶಃ ಮುಂದೆ ಉಪೇಂದ್ರ ಅವ್ರ ಮೂವಿ ಥರ ಸೂಪರ್ ಥರ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಕನ್ನಡನೇ ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ನಾವು ಒಂದು ಹೋಪ್ಫುಲಿ ಚೈನೀಸ್ ಎಕನಾಮಿ ಥರ ಅಥವಾ ಜಪಾನೀಸ್ ಎಕಾನಮಿ ಥರ ನಮ್ಮದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಕನಾಮಿ ಕುಡ್ ಬಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡ್ರಿವನ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕನ್ನಡ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ದ ಹಾರ್ಡ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಇಸ್ we have to depend on the globalized language, which is English. Especially in town alli, urban alli, ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲ, it is very prominent that it's English medium coaching. As I said, ಬೇರೆ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ, ಬಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ರಿಯಾಲಿಟಿ. ಸೊ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇರೋ ಕನ್ನಡಿಗ ಹುಡುಗಿಯರು ಮಕ್ಕಳು ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ಥರ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕನ್ನಡ ಇವೆನ್ಚುಲಿ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆರ್ ಥರ್ಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮನೇಲಿ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಕನ್ನಡ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಓದೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಡೂ ವೆಲ್ ಇನ್ ದ ಗ್ಲೋಬಲೈಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇಸ್ ದ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಬಟ್ ನಮ್ಮದು ಒಂದು ಐಡೆಂಟಿಟಿನ ರಿಟೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಟು ಗ್ರೋ ದಟ್ ಫರ್ದರ್. ನಾಳೆ ದಿವಸ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಬೇಸ್ಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಒಂದು ಅಲಿಬಾಬಾ ಅಷ್ಟು ಬೆಳಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಯಂಗರ್ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ದಟ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಸೊ ಒಂದು ಸಂದೀಪ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರು ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ದ ವೇ ವಿ ಟೀಚ್ ಕನ್ನಡ ಆಲ್ಸೋ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ನಾವು ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ kannadavarthe.com ಅದರಿಂದ ನಾವು ವೈಲ್ ಪ್ರೈಮರಿಲಿ ವಿ ಆರ್ ಫೋಕಸ್ಡ್ ಆನ್ ನಾನ್ ಕನ್ನಡಿಗಾಸ್, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಕನ್ನಡಿಗಾಸ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಒಂದು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಾವು ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅವರು ಶೀಸ್ ಬೀನ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಕನ್ನಡ ಫಾರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 40 years ಆ್ಯಂಡ್ ಅವರು ಶೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟೆಡ್ ಇನ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಕನ್ನಡ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಥರ ಒಂದು ಸುಲಭವಾಗಿ ಒಂದು ರೂಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಈಸಿಯರ್ ಫಾರ್ ದೆಮ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಲ್ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್. ಇವಾಗ ತುಂಬ ಮೇ ಬಿ ಐ ವಿಲ್ ಟಾಕ್ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್, ತುಂಬ ಅರ್ಬನ್ ಕನ್ನಡಿಗಾಸ್ಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಮಲ್ಲಿ ಓದಿರೋರು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಥರ್ಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕನ್ನಡ ಓದಿರೋರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯ ಇದೆ. ಮಾತಾಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಾ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀನ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಪ್ಪ, ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹೌದು, ಬಹಳಷ್ಟು ಸರಿ ಆ ಥರ ಆಗಿದೆ. ಹೌದು. ಸೊ ಆ ಥರ ಸರ್ಕಾರದವರು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅಟ್ ಆರ್ ಲೆವೆಲ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್ ಸೊ ದಟ್ ವೈಲ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ನಮ್ಮ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ನು ಕನ್ನಡ ಬುಕ್ ಓದೋದಕ್ಕಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರ್ಜಿ ಕೊಡೋದಕ್ಕಾಗಲಿ, ಸಿಂಪಲ್ ಥಿಂಗ್ ಇಟ್ ಟುಡೇ ಇಫ್ ಯು ವಾಕ್ ಇನ್ ಟು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸ್, ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿರೋ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ರೂಲ್ಸ್ನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿರೋದನ್ನು ಓದಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಅರ್ಜಿ ಕೊಡೋ ಅಷ್ಟು ಲೆವೆಲ್. ಮೇ ಬಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟು ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಮಗನ್ ಅವ್ರ ತಂದೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅರ್ಥ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಷ್ಟೆ. That's how technology is being used. ಸೊ ವಸಂತ್, ನೀವು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ 1980 ಹತ್ರ ಕೆಳಗೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ತಾತನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಭಾಷಾ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರು ನೀ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗಿ ಮಲಕ್ಕೋ ಇಲ್ಲ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಏನಾದ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಅಂತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಹೌ ಇಟ್ಸ್ ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಟುಡೇ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು, ಭಾಷಾ ಯೋಜನೆ ಅನ್ನೋದು ಈ ಗ್ಲೋಬಲೈಸ್ಡ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಅದ್ರದ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನು? ಈಗ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗಿಗೂ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇದೆ, ಆಸ್ ಓಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಗ್ಲೋಬಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತ. ಈಗ ಫ್ರೆಂಚಲ್ಲಿರೋ ಅಲಯನ್ಸ್ ಫ್ರೆಂಚ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 16th centuryಯಿಂದನೇ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಬಟ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೌ ಶುಡ್ ಬಿ ದ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಫ್ ದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸಸ್, ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಬಳಸ್ತಾರ, ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಾರ, ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ ನಿಮ್ಮ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮೀಡಿಯಾ ಇದೆಯಾ, ಟಿವಿ ಇದೆಯಾ, ರೇಡಿಯೋ ಇದೆಯಾ, ಸೊ ಅಥವಾ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇದೆಯಾ, ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಎನ್ಶೋರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಟು ಡೂ ಸಮ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್, ಅದನ್ನೇ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಂತ ಇತ್ತು. ಸೊ ಬಟ್ ಒಂದು ಸ್ಟಡಿ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಆಗಿ ಲಾಸ್ಟ್ 3 decades ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಯಾಕೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಗ್ಲೋಬಲೈಸೇಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನೆಸೆಸಿಟೇಟೆಡ್. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಗ್ಲೋಬಲೈಸೇಷನ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಎಕಾನಮಿಲಾಯಿತು ಸೊಸೈಟಿಲಾಯಿತು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರಾ, ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರಾಹಕರು ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಿಗೆ ತುಂಬ ಬೆಲೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ನ ಭಾಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಕನ್ನಡದ ಕೇಸೇ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು 20 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ನಿಮಗೆ ಕನ್ನಡ ಎಷ್ಟು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಓಕೆ, ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಲಿದೆ, ಒಂದಿಷ್ಟು ಎಜುಕೇಷನ್ಲಿದೆ, ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಒಂದಿಷ್ಟು ಥಿಯೇಟರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಈ ಥರ ಒಂದಿಷ್ಟು ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಡೊಮೈನ್ಸ್ಗೆ ಕನ್ನಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ 20 years ಅಲ್ಲಿ ಸಡನ್ಲಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಡಿಸ್ರಪ್ಷನಿಂದ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಡೊಮೈನ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಮೊಬೈಲ್ ಇತ್ತ, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ಸ್ ಇತ್ತ, ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಇತ್ತ, ಅಥವಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇತ್ತ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇತ್ತ, ATM ಇತ್ತ, IVR ಇತ್ತ, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ಈ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ಗೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಹೊರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ?
ಇಲ್ಲ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಏನೋ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ಈಗ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ನವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕನ್ನಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇದು ಮಾಡ್ತದೆ. ಸುಮಾರು ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಅಗೇನ್ ಅದೆಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಫ್ರೇಮ್ ವರ್ಕ್ ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನು, ಅದರಲ್ಲಿ 2-3 ತರ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸ್ಟೇಟಸ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ನಿಮ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಿದೆ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಇದೆಯಾ, ಇದೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಮೇ ಬಿ ಇದೆ. ಅಥವಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಓದ್ಬೋದಾ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಓದ್ಬೋದು. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 3D ಸಿನಿಮಾ ಇದೆಯಾ, ಅಥವಾ ಕಾರ್ಟೂನ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಏನೋ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಚಾನಲ್ ಇದೆಯಾ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ, ಇಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಎಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ, ಎಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಪೆಥೆಟಿಕ್ ಆಗಿದೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ರೆಮಿಡೀಸ್ ತಗೋಬೇಕು, ಸ್ಟೇಟಸ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೊಸ ಡಿಕ್ಷನರಿ ಕಟ್ಟೋದು ಹೇಗೆ, ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರು ಒಂದಿಷ್ಟು ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಗ್ರಾಮರ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆಯಾ, ಲೆಕ್ಸಿಕನ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ, ಇದೆಲ್ಲದನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಕನ್ನಡ ಆಫ್ ದ ಟುಮಾರೋ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಒಂದಿಷ್ಟು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇದೆ. ರನ್ನ, ಕುವೆಂಪು ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಓದ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಒಂದಿಷ್ಟು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಓದ್ಬೋದು, ಒಂದು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡ್ಬೋದು. ಆ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಹೊಸ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಏನ್ ಬಂದಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ನಿಮ್ಮ ಭಾಷೆಯಿಂದ? So the possibility, sir, we should go ahead with the globalization and adapt to this internet or digital. ಅದನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಸ್ ನ ನೀವು ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಸಾಧ್ಯ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ATMs ತಗೊಳ್ಳಿ. ATMs ಬಂದಾಗ ಏನಿತ್ತು, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮತ್ತೆ ಹಿಂದಿಲಿ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ರೂಲ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಗೇನ್ ಅದು ಹಿಂದಿನೂ ಯಾರು ಬಳಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಏನೋ ಒಂದು ಜನರ ಭಾಷೆ ಇಲ್ಲದೆ ಅದು ಏನೋ ಯಾವ್ದೋ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಜಾರ್ಗನ್ಸ್ ಬಳಸ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ. ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ತರಬೇಕು ಅಂತ ಹೊರಟಾಗ ಒಂದು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ರೂಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಏನೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹೌ ಡು ಯು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್? ಮೇಬಿ ಮೊದಲು ಇಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರಲಿಲ್ಲ. 90ರಿಂದ 1980 ತನಕ ಇದ್ದಿದ್ದು ಒಂದೇ ಭಾಷೆ, ಆಮೇಲೆ ಜನ ಹೊರಗಿನ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು, ಈ ತರದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಒಂದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು 750 ATMs ಇದೆ, ಲಾರ್ಜ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ATM ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮತ್ತೆ ಹಿಂದಿಲಿ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಐ ಮೈಸೆಲ್ಫ್ ಲೈಕ್ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಲ ನಾನು ಕ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಾಗ 20 ನಿಮಿಷ ಆದ್ರೂ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ನಾನು ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲಲ್ಲ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವನು ಯಾರೋ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋನು, ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಇನ್ನೆಲ್ಲೋ ಹೋಟೆಲ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋನು ಇರ್ತಾನೆ, ಅವನು ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ATM ಕಾರ್ಡ್. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅವರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬರೋರಿಗೆ ಅವ್ರು ಪಿನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಹೇಗೆ ಬಳಸೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿರೋ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ. ಸೊ ತಕ್ಷಣ ಅದೇನಾಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಬರ್ದು ಆದ್ಮೇಲೆ ಈಗ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಮೇ ಬಿ ಓವರ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್, ಲೈಕ್ ಇದು ಒಂಥರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನಲ್ ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ, ಇದು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಕೊನೆಗೆ ಕುವೆಂಪು ಅವ್ರದ್ದು ನೋಡಿ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ 50 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿರೋದು ಅದು ಇವತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನನಗೆ. ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗುವಿಗೆ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಅದು ಕನ್ನಡದ ವೃಕ್ಷದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿಯೇ ಬರಬೇಕು. ಲೋಕಾನುಭವವನ್ನು ಒದಗಿಸಿ ಧೈರ್ಯಾದರ್ಶಗಳನ್ನು ಕಲಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಇದು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ, ಸಮಾಜ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತಾದ್ರೆ ಮೇ ಬಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಇನ್ನ ಮೇಲಸ್ತರಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅನಿಸಿಕೆ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಓಪನ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇಫ್ ಎನಿವನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎನಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಪ್ರಶ್ನೆ ವಸಂತ ಅವ್ರಿಗೆ, ಹೇಗೆ ವೈದಿಕ ಪರಂಪರೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಿಂದ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆ ಆವರಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೋ ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಆಗಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಆಗಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಆಗಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ಮಯ ಆಗೋಗಿದೆ. ಇನ್ನು ನಾವು ಒಂದೆಲ್ಲೂ ಡಾಕ್ಟರೇಟಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಹೇಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಬಳಕೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಅವರು ಹೊಸ ಪದಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ಗೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಥರನೇ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈಗ ಜನಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಅಂದರೆ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಗೆ ಈ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿನ ಹೋಗ್ಲಾಡಿಸ್ಬೋದು? ಅಲ್ಲ, ಈಗ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ಒಂದು ಭಾಷೆಗೆ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಇರೋದು ಅನ್ನೋದಿಂದ ಅನ್ನೋದು ನಿಜ. ಅನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದಾಗ ಸಹಜವಾಗಿ ಆ ಭಾಷೆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಜನ ಅನ್ನೋದು. ಇವತ್ತು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅದು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಅಪ್ರೋಚ್? ಕಟ್ಟಬೇಕಷ್ಟೇ. ಅದನ್ನ ಕಟ್ಟೋದು ಒಂದು ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್. ಅದು ಒಂದು 25 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಸೈನ್ಸ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ತರಕ್ಕೆ ಹೊರಟ್ರೆ ನೀವು, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನೋ ಡಿಜಿಟಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ತರ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ತರಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಪದ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಈಗ ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಏನಂದ್ರೆ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಅವರು IIT ಡೆಲ್ಲಿಲಿ ಓದ್ಕೊಂಡು ಬಂದವರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ನಾನು ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ತರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಬಹಳ ಹುಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡು JCಲಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ರು. JC ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ಹೋಗಿ ಅವರು ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಪುಸ್ತಕನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರು. ಬರೆದ ಮೇಲೆ ಓದಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತದ್ದು. ಅವ್ರು ಹೇಳೋದು ನನಗೆ ಅರ್ಥನೇ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಏನ್ ಪದಗಳಿದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಪದ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೆಲ್ಲ, ನಾವು ಕಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲ ಏನು ಅನ್ನೋದು.
ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ಸ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು 25 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೇ ಯಾವುದೇ ಭಾಷೆಯವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 2 to 3 decades ಅವರು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಕ್ಷನರೀಸ್ ಕಟ್ಟೋದ್ರಲ್ಲಿ, ಹೊಸ ವರ್ಡ್ಸ್ ಕಾಯಿನ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ, ಕಾರ್ಪಸ್ ತರೋದ್ರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದು ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್. ಆ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇನ್ನೊಂದು 2-3 decades ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಮೇ ಬಿ ನಮ್ಮ ಎಕಾನಮಿ ಅರೌಂಡ್ ಕನ್ನಡ ನಾವು ಕಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ. ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಗ್ಗೆ. ಈಗ ಇವರು ಹೇಗೆ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋದಲ್ಲ, ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಕೂಡ ತರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ನುಡಿ ರಿಫಾರ್ಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲೇ ವಸಂತ್ ಮಾತಾಡೋದು, ಬಟ್ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಟೇಲ್ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈಗ ಅದೇ ಕೆಲವೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಕಳೆಯುವುದು ಕೂಡುವುದು ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಕಲನ ವ್ಯವಕಲನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕೂಡುವುದು ಕಳೆಯುವುದು ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ತರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಈ ತರ ಸುಲಭವಾದ ಪದಗಳಿಂದಾನೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವಿಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಕಟ್ಬೋದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಅದು ನಾವು ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿನ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದೆ ನಮಗೆ. ಮುಂದೆ ಒಂದು 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ವರೆಗೂ ಓದ್ಬೋದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ, ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ಓದಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ಒಂದಷ್ಟು ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನೋಡಿದಾಗ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಟರ್ಕಿಶ್ ಭಾಷೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮುಂಚೆ ಅವರು ಅರಬಿಕ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಅರಬಿಕ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಮೇಲೆ ಇಟ್ಸ್ ಹೆವಿಲಿ ಕಾನ್ಸನೆಂಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂಡ್ ವೆರಿ ಫ್ಯೂ ವವಲ್ಸ್. ಬಟ್ ಟರ್ಕಿಶ್ ಇಸ್ ಆಪೋಸಿಟ್. ಟರ್ಕಿಶ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆವಿಲಿ ವವಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಕಾನ್ಸನೆಂಟ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ. ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಟರ್ಕಿಶ್ ವೊಕ್ಯಾಬ್ಯುಲರಿನ ಟರ್ಕಿಶ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಅರಬಿಕ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಅದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ನಮ್ಗೆ ಹೊಂದ್ಕೋತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು, ದೋ ಇಟ್ಸ್ ಪ್ರಿಡಾಮಿನೆಂಟ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕಂಟ್ರಿ, ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇದು ರೋಮನ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ಫೊನೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಇರುವಂತ ರೋಮನ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಅದ್ರಿಂದ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಹಳ ಒಂದು ಟರ್ಕಿಶ್ ವೊಕ್ಯಾಬ್ಯುಲರಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತು. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅದೇ ಲಿಟ್ರಸಿ ರೇಟ್ ಫೊನೆಟಿಕ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಭಾಷೆಗೆ ಅಥವಾ ಅದರ ಫೊನೆಟಿಕ್ಸ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಬಳಸೋದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಸುಲಭ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಬಹಳ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ವಿಯೆಟ್ನಾಮೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ರೋಮನ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ತರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ, ಈ ತರ ಒಂದು ಹೊಸ ಹೊಸ ಯೋಚನೆಗಳು ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಒಂದಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಪದಗಳು ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ, ಕನ್ನಡದೇ ಪದಗಳಿದೆ, ಕೂಡುವುದು ಕಳೆಯುವುದು ಅಂತ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ತರಬಹುದಾ, ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಇದೆ, ಈ ತರದ ಒಂದಷ್ಟು ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಒಂದಷ್ಟು ಆಳವಾಗಿ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡಿಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಕೂಡ ನಡಿಬೇಕು. ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳೋದು, ಹಿಂದೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇವತ್ತು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಹಳೆ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಷೆಯಿಂದ ಪದ ತಗೊಂಡಿದ್ರು ಅವರಲ್ವಾ. ಬಟ್ ಇವತ್ತಿಗೆ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತಿಗೆ ನೀವು ಮೌಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ, ಆದ್ರೆ ಮೌಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಜನಕ್ಕೆ ತಕ್ಷಣ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಷ್ಟೊಂದೇನಂದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಡೇ ಜನ ಬಳಸ್ತಾ ಇರೋ ಪದಗಳನ್ನ ಬಳಸೋದ್ರ ಮೂಲಕನೇ ಹೆಚ್ಚು ಜನಕ್ಕೆ ಹತ್ರ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಲೆಸನ್ ತಗೋಬೇಕು. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ವಸಂತ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಸಾದ್ ಮತ್ತೆ ಸಂದೀಪ್ ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟಾಕ್ ಟು ದೆಮ್ ಆಫ್ಲೈನ್. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇ ಆರ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಆನ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಂಡ್ ಟ್ವಿಟರ್, ಆಲ್ ದೋಸ್ ಮೀಡಿಯಾಸ್ ವಿಚ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲೂ ಅವ್ರನ್ನ ಬಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವಸಂತ್, ಪ್ರಸಾದ್ and Sanjay. Thank you. Thank you, panel members. I would like all of you guys to sign on the wall. And I would like to make an announcement for the next panel. It's about and dances with daffodils, poetry readings. That's the next session. And the panelists are Nirupama Dutt, Sunaina Kachru, Tanya Duckers, and Kinpem Singh Nong Knir. And it will be moderated by H.N. Aarti. And other programming note is, we would have a session at stage 1 called Political Powwow by Shekhar Gupta and Arun Shauri, followed by a question and answer session between 12:30 to 12:40. And following that would be a cultural elephant by Naresh Narasimhan. Thank you.